खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप खिलाफ देश भर च सड़कां ते उतरे लोग, लगाए नारे। जेकर साडे ते हमला होया तां असीं भी नहीं बख्शांगे, ट्रंप ने ईरान नूं दित्ती चेतावनी। एनआरआई पंजाबियां लई वड्डी खुशखबरी, हुण पंजाब च जमीनां नूं लैके आई वड्डी अपडेट। ईरान इजराइल तनाव, भारत ने अपने नागरिकों लिए जारी की एडवाइजरी। पंजाब पुलिस ने अर्श डल्ला दी टारगेट किलिंग साजिश नूं कीता नाकाम। वड्डी खबर, भारत च लैंड होया इंग्लैंड दा लड़ाकू जहाज। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध देश भर च विरोध प्रदर्शन वधदे जा रहे हैं। कैलिफोर्निया राज के लॉस एंजलस तो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए सन। हुण ये विरोध प्रदर्शन कई शहरों के विच फैल गया है। शनिवार नूं फिलाडेल्फिया विच सैकड़े लोग ट्रंप प्रशासन दीआं नीतियां के खिलाफ सड़कों ते उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के विरुद्ध नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधकों का कहना है कि देश भर में सैकड़े समागमों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क, डेनवर, शिकागो, ऑस्टिन विच भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन दीआं नीतियां के खिलाफ रोस मार्च कटे। पिछले हफ्ते अमरीकी इमीग्रेशन विभाग ने गैर कानूनी प्रवासियों के विरुद्ध छापेमारी की और कई गैर कानूनी प्रवासियों को हिरासत दे विच लिया। इसके खिलाफ लॉस एंजलस विच हिंसा भड़क गई। हिंसा कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजलस विच नैशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दिए, जिस नाल लोग होर गुस्से विच आ गए और शहर विच वख-वख थावां ते दंगे और अगजनी शुरू हो गई। लॉस एंजलस विच अजे भी विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हालांकि इस समय स्थिति आम है। मार्च दौरान प्रदर्शनकारियों को हत्था विच ढोल लैके नचदे भी देखा गया और प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप विरोधी नारे भी लगाए। अटलांटा विच भी लगभग 5000 लोग एक प्रोग्राम में शामिल हुए। शनिवार को ट्रंप ने वाशिंगटन विच आयोजित फौजी परेड विच शिरकत की। यह परेड फौज की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई सी। वाशिंगटन विच भी लोगन सर्कल विच लगभग 200 लोगों ने ट्रंप के खिलाफ एक प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रदर्शन दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के वड्डे कटआउट बनाए सन। वर्जीनिया विच एक एसयूवी ने प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी, जिस विच एक 21 साल नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने सानू किंग नहीं चाहिए यानी कि नो किंग्स अते मिनी मुसोलिनी नू देश निकाला दियो वर्गे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो लोकतंत्र की रखिया लई इत्थे हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका की तरक्की विच प्रवासियों के योगदान की प्रशंसा की और सरकार की इमीग्रेशन विरोधी नीति की सख्त निंदा की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति चोण विच ट्रंप नूं वोट दित्ती सी, पर हुण उन्हां नूं इस ते पछतावा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन विच फासीवाद अपने शिखर ते पहुंच गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान लिए चेतावनी जारी की क्योंकि पश्चिमी एशियाई देश इजराइल विरुद्ध अपने सरहद पार हमलिਆਂ के तीजे दिन भी दाखिल हो गया। इस नाल ईरान ने भी यूके और यूएसए फ्रांस को चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल के नाल समर्थन किया या फिर ईरान के किसी भी जहाज़ नूं या हमले नूं रोकने की कोशिश की तां इन्हां देशों के भी हमला होएगा फौजी ठिकानों ते। तेल अवीव द्वारा तेहरान वाल किए गए हमलों तो अपने प्रशासन का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि बढ़ते संघर्ष में वाशिंगटन की कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का ईरान ते हुए इजराइल के ताज़ा हमले नाल कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल ते पोस्ट कर इस संबंधी जानकारी दी है। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अज रात ईरान ते हुए हमले नाल अमेरिका का कोई भी वास्ता नहीं है। हालांकि असीं ईरान और इजराइल विचकार आसानी दे नाल एक समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी टकराव नूं खत्म कर सकते हैं। हालांकि उसने उसे बयान विच ईरान लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की। उसने अगे कहा कि जेकर ईरान किसी भी तरीके नाल अमेरिका ते हमला करदा है तां अमरीकी हथियारबंद फौजां पूरी ताकत नाल मुकाबला करनगियां।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਈਰਾਨ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਲਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ NRI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ 500 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ WhatsApp ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ X ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਤਘਰ ਦੀ 24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋ ਅਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਓਬਰੋਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖਮਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਨੂਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨੀ ਓਬਰੋਏ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ, ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰੋਏ ਟਰਸਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ MMS ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾਕਟਰ SRS ਅਟਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ SSOC ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਦਨਾਮ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SSOC ਨੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। गिरफ्तार किए गए मुलजमां की पछाण कवलजीत सिंह और नवदीप सिंह उर्फ हनी वजों हुई है। पुलिस वालों की गई मुढ़ली जांच तो पता लगा है कि दोवें मुलजम अर्श डल्ला के निर्देशा ते विरोधी गिरोह के मैंबर और जबरी वसूली करन वालियां नूं निशाना बनाउण दी तैयारी कर रहे सन। समय खुफिया जानकारी और तुरंत कार्रवाई दे नाल पुलिस ने जनतक सुरक्षा लई एक वड्डे खतरे नूं टाल दिता। गिरफ्तारी दौरान पुलिस ने मुलजमां दे कब्जे विचों एक जिगाना शरीया 30 बोर पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस संबंध विच SSOC SAS नगर पुलिस स्टेशन विच संबंधित धारावां तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस इस मॉड्यूल के नैटवर्क और इस दे पिछे दे मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करने लई पूरी तरह जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि वह राज विच संगठित अपराध ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ फाइटर जेट F-35 ਦੀ ਤਿਰਵੰਤਰਮਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਰਵੰਤਰਮਪੁਰਮ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9:30 ਵਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਫਿਊਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। रुद्रप्रयाग जिला आफत प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजभर ने इस खबर एजेंसी नूं दस्सिया कि हादसा गोरीकुंड ते जंगलों उपर होया। मृतकों विच 5 श्रद्धालु, पायलट ते बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी दा मुलाजम शामिल हैं। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वालों हादसे की जांच की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे मगरों सूबे विच हैलीकॉप्टर संचालन लई सख्त दिशा निर्देश जारी किए। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੋਂ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੋਰੀਕੁੰਡ ਜੋ ਗੋਰੀ ਮਾਈ ਖੜਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਪਰ ਆਰੀਅਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਦਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਕੁੰਡ ਤੇ ਤ੍ਰਿਜੁਗੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜਭਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਦਿਸਣ ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ 0 ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਨੂਦ ਦੇਵੀ ਤੇ ਤੁਸ਼ਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਕਸ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰਾਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 5 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ SOP ਯਾਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਹੈਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SOP ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ BJ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਦੇ DNA ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 230 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ 242 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਪਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 5 MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਮੇਘਾਨੀ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਚਨ ਉਰਫ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਲੁਥਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 308, 79, 351, 324 ਦੇ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੰਵਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨੀਰਕਾ 'ਚ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਵ ਰਾਜੋਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੀਟ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਡੋਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 120 ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤਾਬੂਤ 14 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ। 25 ਤਾਬੂਤ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਤਾਬੂਤ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਬੂਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਤਾਬੂਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 25 ਤਾਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 25 ਤਾਬੂਤ ਵੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 16 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਾਸਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ G7 ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ ਵਾਰ G7 ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਊਰਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI, ਊਰਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਆਊਟਰੀਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਲੇਨਕੋਵਿਕ ਨਾਲ ਦਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।